آپ کو بتائیں نئے سال پر عوام کو تحفہ ملنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ابتدائی ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا۔ پیٹرول 10 روپے 60 پیسے سستا ہوگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل میں 8 روپے 59 پیسے کمی کی تجویز۔ مٹی کا تیل 9 روپے اور لائٹ ڈیزل 6 روپے 62 پیسے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش۔ وزارت خزانہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کرے گی۔ اور IMF نے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ $7 ارب کے قرض پروگرام کے تحت نئی شرائط لگا دی۔ مقامی طور پر تیار ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں اور بائکس پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ آئندہ مالی سال سے 18% GST لگانے کی بھی تجویز۔ اس سے الیکٹرک گاڑیاں اور بائکس مہنگی ہو جائیں گی۔ مقامی ہائیبرڈ گاڑیوں کو سیلز ٹیکس کے 8ویں شیڈول کے تحت ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہے۔ سندھ کابینہ نے صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے 2.9 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ رقم سڑکوں اور نکاسیاب کے نظام کی مرمت پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دوبارہ عوامی کچہریاں شروع کرنے کی ہدایت کی اور کہا شکایات کا ازالہ نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 2025 میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹر اسکیم نے کئی ریکارڈ بنائے۔ وزیر اعلیٰ نے 30,000 ٹریکٹرز کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ٹریکٹر اسکیم کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ دوسرے فیز میں 75 سے 85 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کی قراردادی اور فراہمی کا عمل جاری ہے۔ ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم کے لیے حکومت پنجاب 10 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریکٹر اسکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے اسکیم کا مقصد معاشی خود مختاری اور زیادہ پیداوار کا ہدف ہے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، تقریباً نصف صدی بعد ڈبل ڈیکر بسیں ایک بار پھر سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کل سے ڈبل ڈیکر بسیں سروس شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ملیر سے شارع فیصل تک ڈبل ڈیکر بسوں کا تجرباتی طور پر آغاز کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ شرجیل میمن نے کہا وزیر اعظم کراچی کے لیے 150 بسوں کا وعدہ پورا کریں۔ موسم کی بات کریں تو بالائی علاقوں میں روئی کے گالوں کی برسات، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ گوادر، کیچ اور ڈسپیلا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے کراچی کا بھی رخ کر لیا۔ ہر طرف برف ہی برف، شمالی علاقوں میں موتیوں کی برسات، سردی کی شدت میں اضافہ۔ چترال، سوات، کلام، کالاش ویلی سمیت متعدد مقامات پر کئی انچ برف پڑ چکی۔ مظفر آباد، گریس ویلی، اڈنکیل اور سرگن میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ دلکش مناظر۔ مغربی ہواؤں کے باعث گوادر، کیچ اور لسبیلا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب سمیت مختلف علاقوں میں بارش جبکہ برف باری کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کہ حیدرآباد میں ریلوے پولیس کے اہلکار نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ کراچی کا تاجر محسن مشتاق ٹوبا ٹیکسنگ جا رہا تھا۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر کسی کام کی غرض سے اترا۔ اسی دوران ٹرین چل پڑی اور اس کا سامان ٹرین میں ہی رہ گیا، جس میں 38 لاکھ روپے بھی تھے۔ اہلکار راؤ شریف نے رقم کا بیگ واپس مالک کو لوٹا دیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کانسٹیبل کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھارت میں کرسمس پر توڑ پھوڑ اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی شدید مذمت۔ طاہر اندرابی نے کہا بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم گہری تشویش کا باعث ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے گھر مسمار کرنا اور مار پیٹ معمول بن چکا۔ محمد اخلاق کیس میں ریاست نے مجرموں کو بچایا۔ ایسے واقعات نے بھارتی مسلمانوں میں خوف کی فضا کو مزید بڑھا دیا ہے۔ عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کا نوٹس لے، بھارتی اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بنگلہ دیش کی پہلی اور مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بنگلہ دیش جائیں گے۔ بنگلہ دیش کی سیاست کے سنہرے باب کا اختتام۔ پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء 1945 میں مغربی بنگال میں پیدا ہوئیں۔ صدر ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد باقاعدہ طور پر سیاست میں قدم رکھا۔ 1984 میں اپنے شوہر کی بنائی ہوئی جماعت BNP کی چیئرپرسن منتخب ہوئیں۔ 80 کی دہائی میں فوجی حکومت کے خلاف 7 جماعتی اتحاد قائم کیا۔ 1991 کے انتخابات میں بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔
1996 में 3 माह के लिए कायम मकाम हुकूमत की सरबराही की। 2001 से 2006 तक एक बार फिर बांग्लादेश की वजीर आजम रही। 2007 में इमरजेंसी के ऐलान के बाद खालिदा जिया को गिरफ्तार किया गया। हसीना वाजिद ने इन पर 37 मुकदमात कायम किए। 2018 में 17 बरस कैद की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर इन्हें रिहाई मिली। बीमारी के बायस खालिदा जिया ने पार्टी की सरबराही अपने बेटे तारिक रहमान को सौंप दी थी। बांग्लादेश में खालिदा जिया की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां जारी हैं। बांग्लादेश में मकामी सहाफ़ी मुक्तदर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मुक्तदर, बताइएगा। 3 दिन के लिए स्टेट ऑफ मौन डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश के ये गवर्नमेंट अभी भी उसके जनाजा के लिए एक स्थान चुना। वो जो स्थान होगी पार्लियामेंट के साथ जो ग्राउंड है उधर जोहर के बाद होगा जनाजा। खालिदा जिया को हस्बैंड में एक्स प्रेसिडेंट जिया रहमान उधर बरीड हुआ। उसके साथ ही उसका बरीड करेगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मुकामी मफादात के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पुरज़्म अमरीका और इसराइल बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, किसी भी जालिमाना इक़दाम के सामने खामोश नहीं रहेंगे। मुहिम जोई करने वाले मुल्क को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आगाज करेंगे बड़ी खबर से। यमन बना मैदान जंग, 2 अहम अरब इत्तेहादी आमने सामने। इत्तेहादी अफवाज ने यमन में यूएई से आने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हथियारों की खेप हद्रामौत पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने अमाराती फौज को यमन की सरजमीन छोड़ने का इंतबाह दे दिया। यूएई ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मुकल्ला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों में असलहा था ही नहीं, उनमें अमाराती फोर्सेस के लिए गाड़ियां थीं। सऊदी बयान पर मायूसी हुई। यमन के सदारती काउंसिल ने भी यूएई से दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। 2 बड़े और अहम अरब इत्तेहादी आमने सामने। यमन बना मैदान जंग। सऊदी अरब का यूएई से असलहा स्मगल करने का दावा। इत्तेहादी अफवाज ने यमन की मुकल्ला बंदरगाह में अरब इमारात से मुबैना तौर पर आने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक हमला यमनी सदारती काउंसिल की दरखास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाज़ों से बगैर इजाज़त हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थीं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी अफवाज यमन से 24 घंटे में निकालने का मुतालबा कर दिया। वजारत खारिजा ने खबरदार किया है, यमन में अलहदगी पसंदों की हिमायत सऊदी अरब की सलामती के लिए खतरा है। किसी भी खतरे का फौरी और मुअस्सर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का हमला हैरानकुन करार दिया। इमाराती वजारत खारिजा ने वाजे किया है, यमनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर असलहा नहीं था। बंदरगाह पर आने वाले जहाज इमाराती फोर्सेस के लिए थे, जिनमें बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। सारा वाकया गलत फहमी का नतीजा था या कुछ और। यमन की सदारती काउंसिल ने भी यूएई से दिफाई मुआहिदा मंसूख करते हुए इमाराती फौज को निकालने का मुतालबा कर दिया। और सऊदी अरब का दबाव काम कर गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में अपने इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट खत्म करने का ऐलान कर दिया। यूएई की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, रज़ाकाराना तौर पर यमन में इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स के मिशन खत्म कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स 2019 में यमन से इनखला के बाद वाहिद मौजूदा फोर्स थी। फैसला हालिया वाक़े के तनाजुर में किया गया। ये इक़दाम खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए इसके किरदार के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के सदर से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ बहीम यार खान में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। एलामे के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानी की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया।
अरब लीग ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से यकजहती बरकरार रखने की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने यमन में कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा किया। कहा, रुकन ममालिक अरब यकजहती के जज्बे को बरकरार रखें और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत में मुत्तहिद रहें। जनरल सेक्रेटरी ने यमन में किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हुए कहा कि अरब लीग की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और अब खबर सियासी मुहाज से, जहां चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने बानी से मुलाकात की भीख मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालात की बेहतरी के लिए बानी से मिलना बहुत जरूरी है। साहिब इक़्तिदार लोगों से गुजारिश है, मुल्क और कौम की बेहतरी का सोचें। बैरिस्टर गौहर ने यह एतराफ़ भी किया कि अचानक मुलाकातें बंद होने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। बोले, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास ही है। मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। ये सारे साथी इधर आ जाते हैं, ये रुकना, ये रुकावटें डालना। पहले भी तो मुलाकातें हुआ करती थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? बहुत हो गया है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब्बास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है। सुहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इस पे पार्टी की मशावरत मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब का है और उनकी मर्जी है। लेकिन मैं सारे साहिब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, इस खुदा की धरती पे अब तरस करो। दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं होगा। अब कोई तरीका निकालें ताकि ये हालात बेहतर हो।